अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद जी डराई देता। अस्सलाम वालेकुम। होली क्या बात। ਉਹ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਏ ਆ। ਬੋਲੋ ਭਾਜੀ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਡਏ। चलो जी दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ना है होली क्या होली? होली बेटा आला देखी 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 कितना ठीक है। आज का प्रोग्राम टी टाइम साढ़े नाल है, मेरे नाल है मिठा फ्री सोनी है आज का प्रोग्राम साढ़े नाल है। दस कितने रखना थोड़ा जब दो ना आज का प्रोग्राम टी टाइम जेड़ा साढ़े नाल है। टी टाइम दे विच मेरे नाल सोनी, मेरे नाल मिठा, मेरे नाल फरीद, मेरे नाल फरीद साबरी। और कोई आला सार दी होदी यार स्पीकर शुगल कीता मेरे साबरी और मेरे नाल ਇੱਕ ਮਿੰਟ। नहीं है भले ਹਾਂ ਇਹ ਵੋਲਿਊਮ ਸਹੀ यार ऐसे ठीक है ओके एक डब्बा चलन यार डब्बा ओके ओके चलाओ। नहीं नहीं यार ठीक है ओके। लो जी नाज़रीन इतने वॉल्यूम ठीक हो गया। हाँ एक फरमाइश आई थी सब तो पहले गाने दी, रफ़ी साहब के गाने की एक फरमाइश आई थी, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी। मेरा फेवरेट गाना है कितनी शर्म तेरा की है फेवरेट सॉन्ग है उस्ताद। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। यार तेरे को केस्टा भरदे सी कि भी इतना कुछ तेरे को करदे सी। तू पता कि गाना क्या कर, ऐ खुदा मेरे अब्बू मुझे भूले रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू मुझे भूले रहे। लो जी नाज़रीन की सी हाँ ये जो चिलमन है, ये जो चिलमन है ये पहले में खंगला खंग खंग भी मैं अच्छे एक्सप्रेशन में शुरू किया लै रही मेनू नींद खंगला पहले चल बस। ये जो चिलमन है एक बंदा कहता जानी भाई जो तुम गाने ना तो भिजे डड्डू वर्गा मुंह हो जाता है। दुश्मन है हमारी ये जो चिलमन है, दुश्मन है हमारी, कितनी शर्मीली हो, कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी, कैसे दीदार आशिक तुम्हारा करे, रुख रोशन का कैसे नजारा करे, ओ नजारा करे, हाँ पुकारा करे, ओ इशारा करे। ये जो आंचल है शिकवा है हमारा, क्यों छुपाता है चेहरा ये तुम्हारा, ये जो चिलमन है। तू पंडा सिर्फ ना पंडा तू सिर्फ वो बजा सकदा ओड़ा साडे यार ने बन ले सेरे लौले पागल तार तेरे चौका दे विच ऐ को बजा लो जाओ बजासदा लोरी तो हाँ उड़ जाना। सॉफ्ट गाना कोई होवे आ देखो ना, आ देखो जरा तू गा ये जो चिलमन है। ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, ये जो चिलमन है। आ सी उस्ताद जी को सवाल पूछना ਮੈਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। सही सही ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਤੀਫ ਭਾਈ, ਹੋਏ ਹੋਏ ਪੀਰੂ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ, ਰਫੀ ਪੀਰ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨੁਮਾਨ ਤੇ ਉਹ ਅਸਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਇਹ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਦੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਰਦੇ 'ਚ ਤੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पर्दा होंदा जेड़ा कहते आप पर्दा फरमा लें, लोग आपको देख रहे हैं, हुसन आपका बाहर आ रहा है, थोड़ा प्लीज पर्दे में रहे, जरा हुसन को पर्दे में रखे, ओंदा पर्दा। लो जी लतीफ साहब और नुमान साहब हाँ जी जी इंशाल्लाह आप उनके जो बेटे हैं, ले जी आपकी फरमाइश पे इंशाल्लाह अगले शो में मैं जरूर इसे तो सामने भी आई था कूड़ा सीधा कर भाई ਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ सीधा कर सारी पुष्पा बन के ਹਾਂ ओके बूदी ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਅੱਬੂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦੀ। तू अपने बूदी ਆਹੋ नहीं नहीं ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਰਾਤ ਆਈ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, कहते ਹਾਥੀ ਤੇ। नहीं मेरे हत्था ते आई नहीं मेरे
ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਡੋਲੀ ਚੁੱਕ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆਉਂਦੀ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਕਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਤੇ कहार चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रुत आई ओ चलो रे आए ਆ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬੋਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਏ ਹਾਏ ਚਲੋ ਰੇ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇ हो चलो रे डो ओए बंदा कहता हो चलो रे नहीं हो चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की तुसी बाबुल की दुआ सुनिया ना बाबुल सुनिया ना ए वही सिचुएशन आ लेकिन ये गाना बहुत घट लोगों ने सुनिया होगा और कभी चलता भी नहीं वेख्या किसी धी भैन के विआह ते ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ अच्छा तेरे अब्बू पूरे महल्ले ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਐ ਸੀ ਕਦੀ ਇਧਰਲਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਉਧਰਲਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨੈਸ਼ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨੈਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨੈਸ਼ ਉਹ ਦੂਜਾ ਨੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨਾ ਨੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੈਸ਼ ਆ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੈਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਏ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਓਏ ਮੌਜ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਪੈਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢੇ ਆ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਆ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ पर्ची काट के कहते तो उत्ते लिखा तू और तेरा सारा माल तेरे बाप का है ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਬੇੜਦੀ ऐ पढ़ मेरा मैं कट के लै गया फतवा लै गया किसी जेब चो पैसे कटना कसम है वो वक्त नहीं उस्ताद जी वापस अच्छा और ये अबू माशाल्लाह ऐसे सही ना आदमी सी कि घर कोई आया ना उन्हें कहा जी फैसल रामे तुहाडा मुंडा की गल जी पैसे लेने नहीं मेरा तो नहीं फैसल सही ना आदमी सी फैसल रामे तुहाडा बेटा क्यों जी 1000 रुपए देना मेरा पुत्र है देखो मैं रामे ਹਾਂ वो भी रामे ਵੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ है इधर ਹਾਂ ते अंदर जाके फैसल 1000 आ गया तेरा ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ आहो ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਲਦੈਨ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵਾ ਬਾਈ ਚਾਲ ਕੇ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਯਾਰ ਰੰਗ ਅੱਗ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੂਸ ਵਾਲੀ ਅਸਲ 'ਚ ਤੇਰੇ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮੱਥਿਓਂ ਦੁਖਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਅੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਆਉਂਦੀ ਬਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਸੀ ਪਿਓ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ ਯਾਨੀ ਅੱਗੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਸਵਾਲ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਫਸਣਾ ਹੀ ਫਸਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਮੰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਅੱਬੂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆਦਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਸਾਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦ ਨਾਲ ਧੋ ਜਾਵੇ ਕਪੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਮੇਰਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਲਾ ਬਸੀਟ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਸੜਿਆ ਅੱਬੂ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਾਤਾ ਗਿੱਦੜਾ ਸੁਣਿਆ ਗਰੁੱਪ ਫਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਦਾ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਗਰੁੱਪ ਫਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਉਲਟੀ ਨੇ ਰੁਕੀ ਗਾਣਾ ਦੇਖ ਲਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਓਏ ਹੋਏ ਲੋ ਜੀ ਅੱਬੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਹਯਾਤ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਡੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਡੈਕ ਬਣਵਾਇਆ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਡੈਕ ਬਣਵਾ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਆ 2002 ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਸੀ ਸਹੀ ਹੋ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੌਫਟ ਸੀ
ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ, ਆਬੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਚਿੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਿੱਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਤੂੰ ਆਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ ਆ ਯਾਰ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਾਈਂਡ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜੈਨੂਇਨ ਪਿਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਗਏ ਤਦ ਰੌਲਾ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤਦ ਰੌਲਾ, ਮੈਂ ਡੈਕ ਲਾ ਲਿਆ ਤਦ ਰੌਲਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਯਾਰ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਡੈਕ ਬਣਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਡੈਕ ਬਣਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਜ਼ਾਲਮ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਏ ਨੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਠਕ 'ਚ ਹਲਕੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਡੈਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਬੇਸਨ ਦੇ ਸਿੰਕ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਰ 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 ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਡੈਕ ਉਹਨੇ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਤੇ 4-5 ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਡੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਡੈਕ ਚੱਲਦੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਓਹੋ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ, ਬੈਠਕ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਖੜੇ। ਗਲੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬਲਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਬੱਤੀ? ਤੇ ਬੈਠਕ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਬਾੜਾ ਬਾੜਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਧੜਮ ਤਾੜਾ ਕਰ ਚਾਪਾ ਕਰ ਚਾਪਾ ਤੜਾ ਤੜਾ ਤੜਾ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੱਤੀ ਆ ਗਈ। ਬੱਤੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਠਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਤੀ ਆ ਗਈ। 5-7-10 ਠਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਤੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ। ਇੰਜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਉਹ ਡੈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਟਨ ਬੁਟਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣਵਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬਟਨ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੰਜ ਪਈ ਭੰਨਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਜਨ ਭੰਨਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਡੱਬੇ ਬਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਿੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਲਿਆ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਜਿੱਦਾਂ ਪਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੀ ਪੰਚ ਲੈਣ ਆਈ ਉਹ ਸਾਹਮੋ ਆਇਆ ਡਰੈਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੈਠਕ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਕਈ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਕਾ ਲਗਾ ਬਾਕਾ ਦਾ ਆ ਬਾਕਾ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਕ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੈਕ ਦਾ ਮਕਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈ। ਭਾਈ ਅੱਖਾਂ ਚ ਅਥਰੂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਆ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਸੋਹਣੇ ਪਿਓ ਤੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਪਿਓ ਤੇ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ। ਬਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਡੈਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਡੈਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਸਲਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਨਫ਼ਰਤ, ਕੀ ਆਲਮ ਹੋਏਗਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸਾ ਯਾਰ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਫਿਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲਮ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਡਰਾਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਕੁਛ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਨੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ 14 ਅਗਸਤ 13 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਆ, ਯਾਨੀ 14 ਅਗਸਤ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, 12 ਵਜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਠੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਹੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ। ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਉਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ 13 ਦੀ ਰਾਤ ਮਹਿਰਾਨ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾ 13 ਅਗਸਤ 2 ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਅੰਮੀ, ਇਹ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾ
14 ਅਗਸਤ ਰਾਤ, ਯਾਨੀ ਸਵੇਰ 14 ਅਗਸਤ 13 ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ 12 ਵਜੇ 14 ਅਗਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਨਾਬ ਆ ਗਈ ਉਹ ਗਏ, ਤੇ ਘਰ ਸਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਬੂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਬੂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ, ਨਾਨਾ ਪੱਟ ਕਰਦੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਨਾ, ਜੰਗਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆ ਦਵਾਂ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆ ਲੈ ਫੜ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੇਮ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦਵਾਂ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਅਗਲਾ ਅੱਬੇ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੇਮ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ 2000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ, ਇਹ 200 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੋੜਨਾ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਦਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ 2200 ਐਡਵਾਂਸ, ਉਹਨੇ 2200 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾ ਕੇ ਆਣਾ, ਇਹ 2000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2000 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, 1800 ਵਾਲੀ 1600 ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ 2000 ਵਾਲੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ 200 ਤੋੜਨਾ ਨਾ ਉਹ ਆਲਾ ਲੈਦਾ ਲੈਣਾ, ਚੀਜ਼ 2000 ਦੀ ਲਿਆਉਣੀ। ਇੰਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬਰੀਕ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। ਕੋ 2:30-3 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, 4 ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬੇਸਨ 'ਚ ਨਾ ਕਹਿ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਸਲਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਉਹ ਰਫਾਕਤ ਜਾਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੁਰਬਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਲੱਗਿਆ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾਏ ਨਾ, ਈਦ ਤੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀਓ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਬੇ ਨੇ ਜੋ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ 13 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ। ਉਹ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਉਹ 14 ਅਗਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਆ, ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਨਾਹ ਕਲੋਨੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਕੁ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਬੀਅਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ BP ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਤਲ ਪਿਆ ਠੰਡੀ ਪੈਪਸੀ ਦੀ। ਡੇਲੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪੀਣੀ ਠੰਡੀ ਪੈਪਸੀ ਦੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਤਲ ਲੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਆ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ BP ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਠੰਡੀ ਬੋਤਲ ਉੱਤੋਂ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਜੀ ਪਈ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਰਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਖੈਰ ਉਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੰਘੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਟਿਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਿ ਸਟਿਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੈਣ ਹੈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰ ਜੀ ਆਈ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸੌਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਸੌਰੀ ਮਤਲਬ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਓਏ ਉਹ ਟਾਈਮ ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ, ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਛੱਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਨੰਗਾ ਅਸਮਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਸੋਹਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿਰਾਨ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਂਗਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉੱਚੀ ਭੈਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਵਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਊਂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਊਂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਲਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਿਗਰਟ ਪਏ ਸੀ, ਲੈਟਰ ਪਏ ਸੀ, LCD ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤਕੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਤੇ ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸ਼ੋਅ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਵਾਲਦੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਡੈਕ ਬਣਵਾਵਾਂਗਾ ਜਵੇਦ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬਣਵਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਰੋਜ਼ ਤੋੜੇ, ਬਸ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਰੋਜ਼ ਬਣਵਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਤੋੜੇ ਉਹਨੂੰ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਆ? ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਜਾਂ ਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੱਲੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਹਯਾਤ ਆ, ਤੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਪੈਣੀ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਮਾਫੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਹੱਕ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਏਜ ਵਾਈਜ਼, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣੀ ਨਾ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿ ਸੌਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਫਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਪਿਆ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਬੋਤਲ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿਹਾ ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਲਈ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਪਿਆ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਇਦਾਂ, ਉਮਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਕਰ ਦਈਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਅੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੜਨਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਬ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੀ ਖੇਤ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਕਿ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਚੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਗੱਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਐਡੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਖਿਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟਸ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਖੜੂਸ ਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਤੇ ਫੌਰਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਵਾਓਗੇ, ਦੇਖਣੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਚੋਰ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ,
2 ਦਿਨ ਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖਾਲਾਂ ਕਹੇਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਾਮੂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਾ ਕੇ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਟੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 50,000 ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਸਿੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਮੈਚੁਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੌਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਟੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਹਿਰੂਮੀ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਾਯੂਸੀ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ, 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਫਾਸਲਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਬਾਡੀ ਵਾਈਜ਼, ਮਤਲਬ ਮੁਸਾਫਾ ਕਰਨਾ, ਜੱਫੀ ਪਾਉਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਾਜ ਰੋਕ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 40 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦੈਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਓ ਘਰ ਵੜਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਧਰਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਇਹ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੋ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਲਕ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਈਫ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1% ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਬੂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਵਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਓਏ ਦੱਸੀ ਜ਼ਰਾ, ਦੱਸੀ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਬੇਸਿਕ ਨੂੰ ਚੱਲ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਪੁੱਛਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਨਾਚਾ ਟਾਪਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਫੱਟਰੀ ਪੂਰੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਸਲਾ ਅੱਤ ਬਰਿਆਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ 2:30 ਵਜੇ ਨਾ 2:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਗੇਟ ਖੜਕਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਅੱਬੂ ਨਾ ਉੱਠ ਜਾਣ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਅੱਬੂ ਨਾ ਉੱਠ ਜਾਣ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬਰੇਰ ਤੋਂ, ਸਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰ, ਅੱਬੂ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੂਹੇ ਚਲ ਗਏ, ਸਰ ਆ ਜਨਾਬ ਸਰ। ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਥੁੱਕ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਹ ਕੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੂੰ ਥੁੱਕ ਸਿੱਟਿਆ, ਖਬਰਦਾਰ ਉਹ ਬਾਸਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਤੀ। ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ, ਨਾਲੇ ਬਟੇਰੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਲਾਜ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਭਰਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਪੂਰ ਕਰ ਗਈ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਥੁੱਕਾਂ, ਹਾਂ ਥੂ 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 ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੁੱਕਣਾ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਮੈਂ ਥੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਸੀ, ਫੜ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਸਮੋਸੇ ਲਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 1.5-2 ਕਿਲੋ ਅਮਰੂਦ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੋ ਫੜ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਅਮਰੂਦ ਲੈ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਮਰੂਦ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਫਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਅਮਰੂਦ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਫਲ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਫਲ ਤੇ ਆਉਣ ਡਿਆ, 250 ਰੁਪਏ 'ਚ 40 ਰੁਪਏ 'ਚ ਫਰਕ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਤੂੰ 40 ਦੇ ਕਿਲੋ ਲੈ ਲਓ, 250 ਦਾ ਕਿਲੋ। ਮਿੱਠੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ 2-3। ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਅੱਬਾ ਬਿਮਾਰ ਘਰ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੋ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਤਿਮਾਰਦਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਬੱਚੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਚੂ ਪਿੱਚੂ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਪਾਏ, ਚੂ ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੇ ਨੇ, ਝੂਆਂ 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 ਝੂਆਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਬੀਅਤ ਨੇ ਸਹੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਓਏ ਮਿਸਰੀ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਆ ਗਏ? ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਿਸਰੀ ਬੱਚੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੇਸਟ ਦੀ A ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੇਸਟ ਦੀ B ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਡੈਕ 'ਚ ਕੇਸਟ ਜਦੋਂ ਪਾਈ ਨਾ ਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ B ਸਾਈਡ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, A ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਹ ਗਾਣੇ ਆ ਤੇ B ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਹ ਗਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ, B ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਹ ਗਾਣਾ ਹੀ। ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕੇਸਟ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਨੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਬਾ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ, ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਸਟ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੇਸਟ ਵਾਹਵਾ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਠੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੇਸਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਗਏ ਆ ਦੂਸਰੀ ਕਲੋਨੀ ਚਲੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨਾਲ ਮਹਿਫਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮਹਿਫਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ। ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਨਾਨ ਹਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਤਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੁਰਕੀ ਪਾਈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨੀ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਣ ਇਹ ਸਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਬੇਟੇ। ਅੱਛਾ ਕਿਆ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨਗੇ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਅੱਜ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਹੋ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਆਹੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੀ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੌਜੀਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ। ਕਿਹੜੀ? ਵੀ ਇਹ ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਮਿੱਥ ਇਹ ਐਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕੋ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਆ ਬਸ ਕਿ ਬੱਚਾ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਘੁੱਟੇਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲਾਤ ਘੁੱਟੇਗੀ, ਉਹ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਜਦ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਣੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਵਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਆ, ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਆ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਅੱਬੂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹਿਸਾਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੁੱਢੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਨਾ ਔਲਾਦ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਬਾਬੇ 60-70 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਓ ਨਾ, 2 ਰਿਓੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੱਟ, ਅੱਧੀ ਮਸਵਾਕ ਇੱਕੋ ਜੇਬ 'ਚ, ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ, 3 ਬਲੇਟ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਦਾਤਣ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਵਾਸ਼ਲਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਲੋਕ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨੌ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਤਾ ਇਹ ਦੂਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ 9 ਵਜੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਫੌਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਖਵਾਤੀ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 9 ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗੈਪ ਨੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਗੈਪ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਐਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਮਰੇ ਠੱਕ 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 ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਬਾਈ ਕੀ ਖੱਪ ਆਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਆ ਬਲਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਠੋਕ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੌ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਕਿੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਇਹ ਉੱਠਣ ਤੇ ਮੈਂ ਠੋਕਣਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਾਬੇ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਡਰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਕੋ ਵੀ ਨੌ ਕੋ ਵੀ। ਐਵੇਂ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਸੈੱਲ ਪਾਏ ਨੇ, ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ 2 ਸੈੱਲ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਸੈੱਲ ਕਿਉਂ? ਪੁੱਤ ਇਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਆ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਿੱਟ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਿੱਟ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਏ ਖਰਾਬ ਵੀ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ। 1 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਟ ਦੇਵਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕਾਦਰ ਕਹਣਾ ਆਪੋ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਨਾ ਕੱਲ ਦੀ ਤਾਰ ਹਿੱਲੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣਾ। 50 ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਲਾਉਣ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਫੜਾ ਪੇਚਕਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਖੋਲ ਲਈ ਆ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਵੀ ਲਾਤੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੋੜਤੀ ਆ ਕੋਈ ਇੰਦ ਕਰਦੇ ਆ
ਤੇ ਹੁਣ ਪੌਣੇ 'ਚ ਬੰਨੀ ਆ ਤੇ ਪੌਣੇ ਨੋ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇਧਰ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ 50 ਲੱਗਣੇ ਤੇ 450 ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬਾਅਦ। ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਸਮ ਬਾਬੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਸੁਣਾਓ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਵਾਲदैन ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੜੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਕੋ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਝੂਠ ਕੋ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਝੂਠ ਅਕਸਰ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਓਏ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਧਰ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਓਏ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ, ਕਲਾਮ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਝੂਠ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਆ ਜਾ ਮਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਲੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਲੂਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਰ ਇੰਜ ਖਲੋਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਆ ਜਾ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਆ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਆ ਜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਲੈ ਦੱਸ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦੀ ਹੋਂਦੇ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਪਿਓ ਸਿਰ ਦਾ ਜੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਮਰੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਮੁਕਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਮਰੇ ਕਰ ਵੇਲਾ ਸ਼ਾਲਾ ਮਰੇ ਨਾ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੇਲਾ ਸਹਿ ਸਹਿ ਜੋੜ ਸਹਿ ਸਹਿ ਜੋੜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਡਿਠੇ ਆਖਿਰ ਵਿਥਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿੰਨਾ ਬਾਜੋ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦਾ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਬਾਜੋ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦਾ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਹੋ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾ ਗਏ ਉਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਪਾਟੀ ਲੀਰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਂਗਰ ਉਹ ਟੰਗ ਗਇਓ ਵਿੱਚ ਕਿਕਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਲੈ ਓ ਯਾਰ
ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦੇ ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ जिस दिन फिर मिलांगे। वाह वाह, क्या कहने। मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कमाल बड़ा लम्हा कलाम लिख गया यार। लो जी नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखना और जिन्हां दे माँ बाप भैन भरा जिन्हां दे अपने इस दुनिया तो चले गए ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੈ ਜੰਨੇ ਆ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ। ਉਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹਨਾ। ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਏ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਸਤੀ ਠੋਕ ਦੇਣੇ ਆ ਇੱਕਦਮ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਇਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਮਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਗਲਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਰਤ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਰਨ ਦੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਨੱਪ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਦੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾ ਕੋ ਕਹਿ ਰਹਿਮ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਕੋ ਇਦਾਂ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਪੈ ਜਾ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਫਲਾਣਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮੱਖੂ ਠੱਪ ਦਿੰਦੇ ਕਦਮ ਅਗਲੇ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।